নমস্কার, কলকাতা আপডেট নিয়ে আমি অতনু রয়েছে আপনার সঙ্গে। এবং প্রথমে যে খবরে নজর রাখতেই হবে, অযোধ্যা মামলার শুনানি ছিল আজ, কিন্তু সেই শুনানি পিছিয়ে গেল। শীর্ষ আদালতে শুনানি স্থগিত রইল। শুনানি থেকে সরেছেন বিচারপতি ললিত। 5 সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি ইউ ললিত। তাঁর নামে আপত্তি জানান আইনজীবী রাজীব ধাওয়ান। নতুন সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন হবে এবং তারপর পরবর্তী শুনানি, যা 29শে জানুয়ারি ধার্য করা হয়েছে। অর্ণব হাজরা প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন। অর্ণব, বিস্তারিত জানতে চাইব, অযোধ্যা শুনানি কেন পিছলো এবং ঠিক কি কি ঘটনা ঘটলো? দেখো, আজকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন যে সাংবিধানিক বেঞ্চ, যাতে ছিলেন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি এস.এ. বোবদে, বিচারপতি এন.ইউ. রামান্না, বিচারপতি ইউ ললিত এবং বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়, এই 5 জনের যে সাংবিধানিক বেঞ্চ, সেই সাংবিধানিক বেঞ্চের মধ্যে ইউ ললিত, বিচারপতি ইউ ললিত, তিনি কল্যাণ সিং যখন পর্ব চলছে এই অযোধ্যা মামলায়, সেই সময় তিনি মামলা শোনেন। অর্থাৎ কল্যাণ সিং এর বক্তব্যের এগেনস্টে যে বিচার পর্ব চলে, সেই নিম্ন আদালতে, এক্ষেত্রে হাইকোর্টে তিনি তখন বিচারপতি ছিলেন। তিনি যেহেতু এই মামলা আগেই একবার শুনেছেন, কাজেই এই সাংবিধানিক বেঞ্চে থেকে এই অযোধ্যা মামলার শুনানি তিনি করতে পারেন না। এবং এই অভিযোগ আসে মুসলিম সংগঠনের তরফে আইনজীবী রাজীব ধাওয়ানের পক্ষ থেকে। এবং এই অভিযোগ আসার পরই কার্যত অন্য বিচারপতিরা এই শুনানি চালানোর চেষ্টা করলেও কার্যত একেবারে ভিড়ে ঠাসা সুপ্রিম কোর্টের এই আদালত কক্ষে চূড়ান্ত সওয়াল জবাব পর্ব শুরু হয়। এবং সেখানে বিচারপতিরা নিজেদের মধ্যে জানান যে এক্ষেত্রে কল্যাণ সিং পর্ব যখন শুনানি করেছেন ইউ ললিত, যেহেতু মামলা একই, সেক্ষেত্রে শুনানি করতে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। যদিও মুসলিম সংগঠনের তরফে আইনজীবীরা ক্রমশ বাধা তাদের যে আপত্তি, সেটা আরো তীব্র করে এবং শেষমেশ বিচারপতি ইউ ললিত के सामने लाया गया। आप फिर रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, चलो ठीक है, 29 तारीख को रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, 29 तारीख से सुनवाई होगी। पूरा देश कोर्ट की सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रहा है। कब तक भागेंगे? इनकी झोली में कुछ नहीं है, इनके पास मस्जिद होने के एक साक्ष्य नहीं है। वो एक खंडर था, वो एक अवैधानिक मस्जिद थी, वो एक गैर शरई मस्जिद थी, जिसको ये कोर्ट में मस्जिद साबित नहीं कर सकते। वो राम जन्मभूमि है, राम मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये समझ रहे हैं कि ऐसा होगा। इसकी वजह से सिर्फ ये भागने की रणनीति। तो एक लीगल सर्टिफिकेट आ गया। जस्टिस यू ललित साहब पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के केस में एज एन एडवोकेट अपीयर हो चुके थे। तो एक एडवोकेट ने सवाल उठाया कि जब ये पक्षपाती हो सकते हैं, इसलिए इनको बेंच में न रह दिया, तो ही हिमसेल्फ विड्रॉ, अपने को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके, मैं नहीं कुछ नहीं कहा। ये कहा कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे। मे इट बी टेक टाइम, कि फिर थोड़ा समय लगे। दूसरा मुद्दा इसमें जो फंसा हुआ है, इट वाज क्लियरली समझ लो। दूसरा जो मुद्दा खड़ा हुआ है, हिंदी समाचार नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पहले डिसाइड कर लिया है यह मैटर रेफरेंस नहीं होगा। ये टाइटल सूट है, 3 जज ही सुनेंगे। लेकिन इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का हवाला देते हुए 5 लोगों की बेंच बैठाई, जो निश्चित रूप से आर्टिकल 141 का कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। आर्टिकल 141 का क्या है कि every order of the Supreme Court is binding on all, and it is also binding upon the Supreme Court also, even CJI. The registry and the rules of Supreme Court cannot overrule or bypass the constitutional provisions. Thank you. वीरेंद्र चौबे 29 को उन्होंने कहा है कि मैं देखूंगा, लेकिन यहाँ कंप्लीटली वायलेशन ऑफ 141 है। सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रजिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैनॉट इन एनी वे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 141। थैंक यू। आप भी जानना चाहूंगा, आज की एक और तारीख लग गई है, तो आप लोग क्या उम्मीद लेकर के आए थे? हम तो आए थे कि अब नित्य प्रति सुनवाई होगा, नित्य प्रति
नित्य प्रति सुनवाई होगा। जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता को भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। 29th is the next date of hearing. On that, the reconstituted bench will be there to hear this matter. अगली तारीख जो होगी वो 29 जनवरी की फिक्स की गई है। 29 जनवरी को जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी। और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी यही कोशिश रही है शुरू से कि इस मामले की सुनवाई को जितना हो सके टाला जाए। और उसी आड़ में आज उन्होंने फिर एक टेक्निकल ग्राउंड जो कि 1.5 वर्ष पहले भी उन्होंने उठाया था, उस सारे प्रॉब्लम ट्रांसलेशन के ऊपर भी कोर्ट ने ट्रांसलेशन के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो ठीक है आप चाहते हैं कि दूसरा ट्रांसलेशन हो, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया रजिस्ट्री को सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराने के लिए 29 जनवरी के पहले। अर्णब हाजरा प्रतिनिधि हमारे संगे रয়েছেন। अर्णब, ইউই ললিত যেহেতু আগের মামলার ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি ছিলেন এবং যেহেতু তিনি আগেও এই কেসটার শুনানি শুনেছেন, সেজন্য তার নামে আপত্তি জানিয়েছেন আইনজীবী রাজীব ধাওয়ান। কিন্তু অর্ণব, যেরকম তুমি জানাচ্ছিলে একটু আগে যে সংবিধানে তো এরকম সংস্থানও রয়েছে যে এই যে বেঞ্চ, সাংবিধানিক বেঞ্চ, সেখানে ইউই ললিত থাকতে পারেন, তাহলে কেন আপত্তি জানানো হচ্ছিল? দেখো, আপত্তি মুসলিম সংগঠনের তরফে প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিল। অন্তত লোকসভার আগে যেভাবে অন্তত অক্সিজেন খোঁজার চেষ্টা করছিল সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিজেপির তরফে আইনজীবীরা এবং আরএসএস, সেই জায়গায় এই মামলা যদি এই মুহূর্তে পিছনো না যায় তাই সেক্ষেত্রে তাদের অনেকটা অসুবিধা হয়ে যেতে পারে। কোথাও একটা তাড়াহুড়ো হচ্ছে, তাই তারা দুটো কৌশল আজকে মুসলিম সংগঠনের তরফে সুপ্রিম কোর্টে রাখা হয়। তাদের তরফে আইনজীবী রাজীব ধাওয়ান দুটো বিষয়ের মধ্যে প্রথম ইউ ললিত, তিনি কল্যাণ সিং পর্ব যখন আসে এই অযোধ্যা মামলার, সেই পর্বে তিনি যেহেতু বিচার করেছেন তাই তিনি এই সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে এসে তার সাংবিধানিক ভ্যালিডিটি, সাংবিধানিক বৈধতা যাচাই করতে পারেন না। কাজেই তাকে এই বেঞ্চ থেকে সরতে হবে, এই ছিল তাদের প্রথম কৌশল। এবং দ্বিতীয় কৌশল ছিল প্রায় 1002 পাতার যে অযোধ্যা মামলার যে সমস্ত ডকুমেন্ট, সেই ডকুমেন্টগুলিকে ট্রান্সলেট করতে হবে। অর্থাৎ সেগুলি হিন্দি ভাষায় রয়েছে এবং আরো অন্য অনেক ভাষায় রয়েছে। এইগুলি ডকুমেন্টগুলি পুরোপুরি ট্রান্সলেট করতে হবে। যদিও এটা 1 থেকে 1.5 বছর আগে এই ইস্যুটি আরো একবার এসেছিল জুডিশিয়াল রিভিউতে, সেক্ষেত্রেও তার ট্রান্সলেশনের জন্য অর্ডার হয়, ট্রান্সলেশন হয়। যদিও বলা হয় সম্পূর্ণ সমস্ত ডকুমেন্ট, প্রায় 2000 বেশি পাতা যে ডকুমেন্ট রয়েছে সমস্তটাই ট্রান্সলেট করতে হবে। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু ইংরেজিতে পুরোটাই সওয়াল জবাব পর্ব হয়, তাই ইংরেজিতে করতে হবে। তাই আজকে এই দুটো কৌশলে তারা এই মামলাটা শুনানি পিছুতে চেয়েছে এবং তাদের কৌশল। অর্ণব, দুটি কৌশলের কথা আমাদের জানাচ্ছিলে। অর্ণব, আমাদের সঙ্গে থাকো, শুনবো আরো আইনজীবীরা কি বলছেন একবার শুনে নেবো। मैटर में अपियर हुए थे तो कोर्ट को मुझसे बताया गया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। जजेस ने खुद मशवरा किया। ललित साहब ने कहा कि शायद उनका इस बेंच में कंटिन्यू रहना मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राय है हमारे बुजुर्ग कुली की और ख़ुद ललित साहब की, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। दूसरा बार उनको बताया गया कि ये हम लोगों की तरफ था चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर में चूँकि 3 जजेस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, हमने नोट किया, उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में लिखवाया पूरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी। रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि जो इसमें कमियां हैं ट्रांसलेशन में या और किसी चीज़ में, वो सब रिपोर्ट देकर उसको ठीक करें खुद। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें एक भी मुस्लिम जज, इसके बारे में देखिए ना, इसके बारे में कोई हम लोगों का कोई डिमांड है ना, ये कोई लॉ है ना रूल है। मुस्लिम्स को फेथ है पूरे सुप्रीम कोर्ट पर। जब पूरे सुप्रीम कोर्ट में फेथ है तो कोई 5 जजेस हो जाए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि जज में से कोई मुसलमान है या सिख है या ईसाई है कि नहीं। दे आर जजेस एंड वी ट्रस्ट अपॉन देम एज जजेस। दे आर ऑनेस्ट, दे आर सिंसियर, देयर इंटीग्रिटी इज नॉट इन डाउट, दे आर इम्पार्शियल। तो वी कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। सर, एक आपको लगता है ना यूजू ललित जी को पहले ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था क्योंकि वो अपीयर उनको याद शायद नहीं था। उन्होंने जब उनको पॉइंट आउट हुआ तो उन्हें याद आया कि यस इट वाज असलम भूरे वर्सेस कल्याण सिंह, याद आया। लेकिन हिंदू पक्षकारों ने एक किया है कि ये भी तारीख लेने के लिए देखिए हम लोगों ने पहले धवन साहब ने पॉइंट आउट करके कह दिया था
कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके कंटिन्यू रहने पर। कैन बी सेड, ठीक है। অর্ণব হাজরার প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন। অর্ণব, জানাচ্ছিলেন যে আইনজীবী রাজীব ধাওয়ান দুটো কৌশল অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তার জেরে কতটা সুবিধা হলো? দেখো, সুবিধা কতটা হলো তাদের পক্ষে এটা এখনই বলার সময় না। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক বিজেপির অসুবিধা হয়ে গেল, RSS এর অসুবিধা হয়ে গেল। কারণ লোকসভা নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে হয় তো আর 1 মাসের সময় নেই। ফেব্রুয়ারির 1 তারিখই অন্তর্বর্তী বাজেট বসছে কেন্দ্রে, অর্থাৎ পার্লামেন্টে, এবং এই অন্তর্বর্তী বাজেটের পরই হয়তো সরকারিভাবে নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যাবে লোকসভা ভোটের। সেক্ষেত্রে তার আগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে কোনো একটা পর্যবেক্ষণ, কোনো একটা নির্দেশনামা আনতে চাইছিল বিজেপি শিবির বা গেরুয়া শিবির। সেই জায়গায় একটা বড় বাধা হয়ে গেল। কারণ এরপরে 29শে জানুয়ারি মামলা চলে যাওয়া, এবং সেদিন কিন্তু মামলার শুনানি হবে এমনটা নয়। যেহেতু প্রধান বিচারপতি তার এই ক্ষমতা রয়েছে, অন্তত সিজিআই এর হাতে এই পাওয়ার রয়েছে, তিনি কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চে কে কে থাকবেন সেটা নির্ধারিত, অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি ঠিক করেন সাংবিধানিক বেঞ্চে কোন কোন বিচারপতি থাকবেন। তার তৈরি 5 সদস্যের যে বেঞ্চ, তাকে বাদ দিয়ে আরো বাকি 4 জন, যাদের নাম আমি বলবো আরো একবার: বিচারপতি এস.এ. বোবদে, বিচারপতি এন.ইউ. রামানা, বিচারপতি ইউ ললিত এবং বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়। এই 4 জনের মধ্যে বিচারপতি ইউ ললিত নিয়ে অভিযোগ করেন এবং আশঙ্কা করেন মুসলিম সংগঠনের তরফে আইনজীবী রাজীব ধাওয়ান যে তিনি থাকলে তারা নিরপেক্ষ বিচার পাবেন না। এই জায়গায় কোনো বিচারপতি যে কোনো সাংবিধানিক বেঞ্চে বা কোনো হাইকোর্টের বেঞ্চে যদি থাকেন, সেক্ষেত্রে কারো সম্পর্কে কোনো তরফের আইনজীবী যদি এমন একটা আশঙ্কার জায়গা তুলে ধরেন তারা নিরপেক্ষতার বিচারের অভাব বোধ করছেন, সেই বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে সেই বেঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ান। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে, বিচারপতি ইউ ললিত, তার সম্পর্কে যখন এরকম অভিযোগ এসছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এবং এই সরে যাওয়া 5 জন থেকে 1 জন সরে যাওয়া মানে এই বেঞ্চ ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয়ে গেল, অর্থাৎ এটা কার্যত ওই সময়ের জন্য অস্তিত্বহীন হয়ে গেল। কাজেই প্রধান বিচারপতিকে নতুন করে এখন বেঞ্চ কনস্টিটিউট করতে হবে। এই 5 সদস্যের নতুন সাংবিধানিক বেঞ্চ এটি তৈরি হবে 29শে জানুয়ারি। সেই প্রধান বিচারপতি জানাবেন নতুন বেঞ্চে কে এলেন এবং সেই বেঞ্চ বসবে, কিন্তু ওই দিনই শুনানি হবে এখনই নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। তবে 29শে জানুয়ারি পর্যন্ত আজকে সুপ্রিম কোর্টের তরফে প্রধান বিচারপতি এই নির্দেশ দিয়েছেন রেজিস্ট্রিকে, সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রিকে, যে সমস্ত ডকুমেন্ট ট্রান্সলেশন বা ভাষান্তর পর্ব সম্পূর্ণ হয়নি সেগুলি সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। এবং প্রায় অধিকাংশ ডকুমেন্টস তার ট্রান্সলেশন হয়ে গিয়েছে। বাকি যেগুলি বাকি রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 29শে জানুয়ারির মধ্যে সেই প্রসেস কমপ্লিট করতে, সেগুলি সুপ্রিম কোর্টের রেজাল্টে জমা দিতে। কাজেই 29শে জানুয়ারি নতুন সাংবিধানিক বেঞ্চে কোন কোন বিচারপতি আসছেন বা ইউ ললিত ছাড়া অন্য কোন বিচারপতি আসছেন সেটা নির্দিষ্ট হবে, কিন্তু ওই দিনই শুনানি শুরু হবে এই আশাও কিন্তু কম দেখছেন সুপ্রিম কোর্টের 2 আইনজীবীরা। সেক্ষেত্রে এটা বলাই যায় লোকসভা নির্বাচনের আগে এই বিষয়ে শুনানি শেষ বা কোন রকম কোনো নির্দেশ শোনানো বোধহয় একরকম অসম্ভব পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। দেখো, অসম্ভব পর্যায়ে কিনা জানা নাই, তবে গেরুয়া শিবিরের জন্য এটা অবশ্যই অস্বস্তির। কারণ আমরা জানি জানুয়ারি প্রথমেই এই মামলা শুনানিটা আসে এবং সেখান থেকে কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ গঠন হবে, এই জন্য তা আজকে আসে শুনানির জন্য, এবং সেখানেও আবার শুনানি পিছিয়ে গেল। এবং 29 তারিখে সেটা নতুন করে 5 জনের কোন সাংবিধানিক বেঞ্চ তৈরি হচ্ছে, বিচারপতিরা কে কে থাকবেন, প্রধান বিচারপতি ছাড়া কে কে থাকবেন সেটা স্থির হবে। এই 29শে জানুয়ারি যদি এই মামলা শুনানিও শুরু হয়, সেক্ষেত্রে কোনো একটা নির্দেশ আসবে, কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পর্যবেক্ষণ আসবে সুপ্রিম কোর্ট থেকে অন্তত রাম মন্দির নিয়ে, এমনটা আশা কিন্তু গেরুয়া শিবিরও করছে না। সেক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি মাসে অর্ণব আমাদের সঙ্গে থাকো। প্রকাশ জাওড়েকর কি বলছেন এ প্রসঙ্গে? किसी भी भाषा को कंपलसरी करने की प्रोविजन नहीं है, बल्कि भाषा के बारे में बहुत ही उदार प्रोविजंस है। लेकिन ये ड्राफ्ट अभी हमें ऑफिशियली सबमिट অর্ণব, আরো একবার শুনে নিতে চাইব ঠিক কোন জায়গায় আপত্তি ছিল আইনজীবী রাজীব ধাওয়ানের, বা ঠিক কি কি কৌশল আজ ছিল? দেখো, প্রথমেই যেটা রাজীব ধাওয়ান মুসলিম সংগঠনের তরফে তিনি প্রথমেই জানান 3 সদস্যের অর্থাৎ 3 বিচারপতি সাংবিধানিক বেঞ্চ সেটা হঠাৎ করেই 5 সদস্যের বা 5 বিচারপতি সাংবিধানিক বেঞ্চে কিভাবে পরিণত হলো। যদিও প্রধান বিচারপতি তার নিজস্ব যে ক্ষমতা রয়েছে, সংবিধান যে ক্ষমতা প্রধান বিচারপতি দেশকে দেওয়া হয়েছে, তিনি এই সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করেছেন, তার একটা পিছনে নিশ্চয়ই যুক্তি বা লজিক আছে। এবং প্রধান বিচারপতির সঙ্গে এই সওয়াল পর্ব চলার পরই দ্বিতীয় যে 2টি প্রশ্ন তোলা হয় মুসলিম সংগঠনের তরফে, তাতে প্রথমেই বলা হয় এখনো পর্যন্ত ভাষান্তর পর্ব সম্পূর্ণ হয়নি বা সমস্ত ডকুমেন্ট তার ট্রান্সলেশন পর্ব সম্পূর্ণ হয়নি, কাজেই আজ শুনানি কিভাবে শুরু হবে এই সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে। এই জায়গায় একটি নির্দেশ দেওয়া হয়, সেই নির্দেশে বলা হয় যে সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি সমস্ত ভাষান্তর পর্ব বা ট্রান্সলেশন সেগুলি সম্পূর্ণ করবে 29শে জানুয়ারির মধ্যে। এবং যে অভিযোগটা তোলা হয়, অর্থাৎ নিরপেক্ষ বিচার পাবে না মনে করছে মুসলিম সংগঠন এই রাম মন্দির মামলা বা অযোধ্যা মামলা, যেহেতু ইউ ললিত বিচারপতি ইউ ললিত তিনি এই অযোধ্যা মামলার কল্যাণ সিং পর্বে
তিনি বিচার করেছেন। কাজে তিনি যে বিচার একবার করেছেন সেই বিচার সাংবিধানিক বেঞ্চে বসে সঠিক করবেন, তারা কোথাও একটা আশঙ্কায় রয়েছেন বা আশঙ্কা দোলাচলে রয়েছেন। এই অভিযোগ আসার পরই বিচারপতি ইউ ললিত 5 বিচারপতি যে সাংবিধানিক বেঞ্চ সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন এবং সরিয়ে নেওয়ার পরই কার্যত এই সাংবিধানিক বেঞ্চ যাতে আজকে শুনানি হওয়ার কথা ছিল সেই সাংবিধানিক বেঞ্চই ইনফ্রাকশাস হয়ে পড়ে আইনের ভাষায়, অর্থাৎ সেটা আজকের জন্য অস্তিত্বহীন পড়লো। কাজেই প্রধান বিচারপতিকে এখন নতুন করে সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করতে হবে, অবশ্যই সেটা প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে হবে এবং প্রধান বিচারপতি ছাড়া নতুন কোন 4 বিচারপতি সাংবিধানিক বেঞ্চে আসবেন সেটা 29শে জানুয়ারি স্থির হবে এবং সেই দিনই সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির তরফেও এই সমস্ত ডকুমেন্ট, প্রায় 2000-এর বেশি পাতার ডকুমেন্ট, তার ট্রান্সলেশন পর্ব সম্পূর্ণ হয়েছে সেই রিপোর্টও সাবমিট করবে। কাজে 29শে জানুয়ারি পূর্ণাঙ্গ শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা কম, তবে 29শে জানুয়ারি নতুন কোন সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠিত হচ্ছে তাতে কোন কোন বিচারপতি থাকছেন সেটা হয়তো নির্ধারিত হবে। কাজে সব মিলিয়ে ফেব্রুয়ারির প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে যদি লোকসভার ভোটে নির্ঘণ্ট কমিশন ঘোষণা করে দেয় সেক্ষেত্রে তার আগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে গেরুয়া শিবিরের জন্য কোনো নির্দেশ বা কোনো পর্যবেক্ষণ আনা, অন্তত রাম মন্দিরের ফেভারে গোটা দেশে হাওয়া তোলা কোথাও একটা বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ধন্যবাদ অর্ণব।